Om Shri Sairam. My dear students, welcome to Shri Satyasai Lok Seva Gurukulam. Today, I am going to teach you the lesson How do bees make honey in the 6th standard Karnataka State Syllabus Second Language English textbook. Let us look at the preparatory activity. What is there in the textbook? This is the preparatory activity. What is there in the textbook? There are some pictures given in the textbook. So, you have the pictures are in A column and the answers are in B column. You have to match the column A pictures to the names in the column B. Hope that you would be able to do it, and the answers are given to you in the slide. Let's go to the next slide. Let us read the lesson. Let's read the lesson on honey making. Honey means jenu. It is a sweet. While reading, find answers for the following questions. What is honey used for? Where do bees collect nectar from? What is the honey used for? ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ? Where do bees collect nectar from? ನೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕರಂದ. ಬೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೇನು ನೊಣಗಳು. ಜೇನು ನೊಣಗಳು ಮಕರಂದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತವೆ? ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Let us continue reading the lesson. Honey is the oldest sweet used by people. It is a natural sugar made by bees. It contains sugar, proteins, iron and calcium. We can digest honey very easily. It calms a cough and soothes a sore throat. It is also known for its ability to kill bacteria. Let me read this again and explain to you properly. Honey is the oldest sweet used by people. Oldest, ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಿಂದ ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜನರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಶುಗರ್. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಇದೊಂದು ಸಕ್ಕರೆ. ಮೇಡ್ ಬೈ ಬೀಸ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಶುಗರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಇದೆ. We can digest honey very easily. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಇಟ್ ಕಾಮ್ಸ್ ಎ ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ಸೂದಸ್ ಎ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್. ನಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ, ಗಂಟಲು ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. It is also known for its ability to kill bacteria. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ. ಕೊಂದಾಗ ನಮಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ let us look at the noun. What is there in this paragraph? Noun. As I told you in the previous class, in the English grammar, there is something called as parts of speech. In parts of speech, there are different parts: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and the last is interjection. Yes, you're right. First one is noun. Noun means namapada. Name of a place, animal, thing, and a person. Honey, sweet, people, sugar, bees, proteins, iron, calcium, throat, bacteria. These are all nouns. Yes, you're right. Adjective. Adjective ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಾಮ ವಿಶೇಷಣ. Oldest. Oldest sweet. Sweet is noun. So oldest sweet. So it is explaining the noun. Okay? It is explaining the noun. It is telling about the speciality of the noun. That is why it is called as adjective. Sore. Throat. Throat is a noun. Sore is the adjective. Natural.
Natural sugar. So sugar is a noun. Natural is the adjective. It is explaining about the noun. Now let us look at the pronoun. Okay, which are the pronoun in this paragraph? It, idu, we, navu. Okay, let us look at opposite words. Natural opposite is unnatural. Let us go to next slide. Hope that you have understood. Use of sugar. See, this slide is not there in the textbook. The meaning is not, whatever that I have written here is not there in the textbook. So better you note down in your notes. Use of sugar. ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಸ್ವೀಟ್ ಟೇಸ್ಟ್, ನಮಗೆ ಸಿಹಿ ರುಚಿ ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್, ಮಸಲ್ಸ್, ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬೋನ್ಸ್. ಬೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂಳೆ. ಮಸಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಖಂಡ. ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚರ್ಮ. ಬ್ಲಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ. ಫಾರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್, ಹೇರ್ ಅಂಡ್ ನೈಲ್ಸ್. ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ತ ಬೇಕು. ಆ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್, ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಚರ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ಕಿನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಹೇರ್, if the hair that needs to grow, then there has to be iron content in our food. Nails, if our nails has to be healthy, then we have to have iron content. Okay, ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು. ಡಾಕ್ಟರು ಇವನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ? ಉಗುರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಉಗುರು ನೋಡಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಉಗುರ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತಿ ಟೀತ್ ಅಂಡ್ ಬೋನ್ಸ್. ಟೀತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು, ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಆಗ್ತೀವಿ? ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕ ಪೋಷಕಾಂಶ. ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡೂ? ಕಾಸ್ ಇಲ್ನೆಸ್, ಡಿಸೀಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ. ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಿಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಪಡಿತಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪಡೆಯುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಡಿಬೇಕು. ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆಗೆ ತರಬೇಕು. ತಂದಾಗ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಬೇಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್. ವರ್ಬ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ವರ್ಬ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಈ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು: ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್, ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್. ಯೂಸ್ is the base form. Uses, used, used, using, to use. I use honey. She uses honey. I had used honey. I have used honey. I am using honey. I am yet to use honey. Make, makes, made, made, making, to make. So like this you can frame sentences like how I have framed and
frame the sentences and develop your English. So these are the different verbs: use, make, contain, digest, know, kill. Okay. Let us now learn about making honey. Honey making is not very simple. Honeybees start the honey making process by visiting flowers and collecting nectar. They gather nectar in spring when most flowers and plants are in bloom. They use their tube-like tongues to suck the nectar out of the flowers. They store the nectar in their stomachs, honey sacs, and carry it to the beehive. While inside the bee's stomach for about half an hour, the nectar mixes with the proteins and enzymes produced by the bees. The nectar is thus converted into honey. Now let me explain this paragraph. Let us now learn about making honey. How to make honey? Let us understand. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Honey making is not very simple, sarala. It is not very easy. It is difficult. Okay, very simple, not very simple. Honeybees start the honey making process by visiting flowers and collecting nectar. Honeybees, ಜೇನುನೊಣಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಈ ಅರಳಿರುವಂತಹ ಹೂಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕರಂದಗಳನ್ನ ಹೀರ್ತವೆ. ಹೂಗಳು ಅರಳಿರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕರಂದ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಮಕರಂದವನ್ನು ಅದು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಗ್ಯಾದರ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು ಅರಳಿರುವಾಗ, ಬೆಳೆದಿರುವಾಗ, ಹಸಿರಾಗಿರುವಾಗ, ಎಳೆದಾಗಿರುವಾಗ ಇವು ಜೇನುನೊಣಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ವಸಂತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ದೇ ಯೂಸ್ ದೇರ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಟು ಸಕ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳು? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಚುಚ್ಚದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಉದ್ದವಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಟಂಗ್ಸ್, ನಾಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೋಲಿನ ಹಾಗಿರುವಂತಹ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಉದ್ದದ ನಾಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಆ ಹೂವಿನಿಂದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸ್ಟಮಕ್ಸ್, ಹನಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ಹೀರಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತವೆ. ಸ್ಟಮಕ್, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹನಿ ಸ್ಯಾಕ್. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹನಿ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಟು ದ ಬಿ ಹೈವ್. ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ತವೆ. ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ, ಬಿ ಹೈವ್ ಅಂತಾನೆ ಜೇನುಗೂಡು. While inside the bee's stomach for about half an hour, the nectar mixes with the proteins and enzymes produced by the bees. ಈ ರೀತಿ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಹನಿ ಸ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಏನು? ಮಕರಂದ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಜೇನುನೊಣದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸೈಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಿಶ್ರಣ ಆಗತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಹನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅದರ ಆ ಮಕರಂದವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಪೇಜ್ 38 ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. 38ನೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ, ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹನಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್? ವೇರ್ ಡು ಬೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗಾಗ್ಲೇನೆ. ಏನದು ಉತ್ತರ? ನೋಡೋಣ.
What is honey used for? It calms cough, it soothes a sore throat, it can kill bacteria. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Where do bees collect nectar from? Bees collect nectar from flowers and plants. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಉತ್ತರ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರೊನೌನ್. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇತ್ತು? ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವನಾಮ. ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು? ಅಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು, ನಮಗೆ. ಅಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ. ದೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳು. ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದ. ಕಲೆಕ್ಟ್, ಗ್ಯಾದರ್, ಸಕ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು. ವಿಸಿಟ್, ವಿಸಿಟ್ಸ್, ವಿಸಿಟೆಡ್, ವಿಸಿಟೆಡ್, ವಿಸಿಟಿಂಗ್, ಟು ವಿಸಿಟ್. ಐ ವಿಸಿಟ್, ಶಿ ವಿಸಿಟ್ಸ್, he visits, it visits. I had visited, I visited, you visited, they visited. I have visited, you have visited, she has visited, they have visited. I am visiting, you are visiting, I am yet to visit. So like this you can frame sentences for all these verbs. Okay, it is easy, right? Yes. Now let us look at the singular plural for the nouns. So singular plural means, singular means ekavachana, plural means bahuvachana. So singular plural is for what? It is only for nouns. So sweet, sweets. Bee, bees. Bacterium, bacteria. Okay. Flower, flowers. Plant, plants. Tongue, tongues. Stomach, stomachs. Sihi, sihigalu. Nona, nonagalu. Bacterium, bacteria, bacteria. Bacteria, bacteriagalu. ಹೂವು, ಹೂವುಗಳು. ಗಿಡ, ಗಿಡಗಳು. ನಾಲಿಗೆ, ನಾಲಿಗೆಗಳು. ಹೊಟ್ಟೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗಳು. Okay. Now let us look at the next slide. The bees then drop the honey into the honeycombs, hexagonal cells made of wax produced by the bees. ಜೇನುನೊಣಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಹೊಟ್ಟೆ, ಮಕರಂದ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಸೈಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತವೆ. ದೆನ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಹನಿ ಇಂಟು ದ ಹನಿಕೋಮ್ಸ್. ಹನಿಕೋಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜೇನು ಗೂಡಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸಣ್ಣ 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 ಗೂಡುಗಳು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಆಗ್ಲೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಹನಿ ಕೊಂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಹನಿ ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ಅವು ತುಂಬಿಸ್ತವೆ. ದ ಬೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್. ಆ ಮಕರಂದವು ಅದರೊಳಗಡೆ ತುಂಬಿ 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 ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಂಬಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ತುಂಬೋ ತನಕ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಜೇನುನೊಣ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ದ ಬೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಇವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕನ್ ದ ಹನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಬಹುಕಾಲದ ತನಕ ಈ ಜೇನು ಮಕರಂದ ಅದರೊಳಗಡೆ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆ, ಜೇನುನೊಣದ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜೋರಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಹೊಡೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕರಂದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಆವಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆವಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಥಿಕನ್, ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಹನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ದಿಸ್ ಹನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ದ ಹನಿ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ winter season. Note, nectar has 80% water and honey has only 14 to 18% water. In nectar, how much percentage of water is there? 80%. In honey, how much percent? 14 to 18%. When this is done, the bees cap the honeycomb with wax and move on to the next empty comb. When one comb is finished, it goes to the next comb. Okay, honeycomb. And then again fills it up, again collects the nectar from the plants and flowers, comes up, mixes it up in the stomach, and then it puts it into the honeycomb, and then evaporates it by fanning their wings to evaporate the water content. Okay, next. So in a nutshell, the honey we eat is nectar that honeybees have collected, regurgitated and dehydrated to enhance its nutritional properties. In a nutshell, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ದ ಹನಿ ವಿ ಈಟ್, ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಈಸ್ ನೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಹನಿ ಬೀಸ್, ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಮಕರಂದ ಏನಿದೆ ಅದುವೇ ಈ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು? ಹೂಗಳಿಂದ, ಹಸಿರು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಜರ್ಜಿಟೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬಾಯಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಿಜರ್ಜಿಟೇಟ್, ಬಾಯಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್, ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ತಂದು ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಹಾಕಿ ಅದು ಹೀಗೆ ಅದರ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದು ಅದು ಆವಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಹೈಡ್ರೇಟ್, ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ವೈ ಟು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್? ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಷಕಾಂಶ. ಓಕೆ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. Let us look at the vocabulary. Whatever vocabulary is there here given to you here, it is not there in the textbook. So please note it down. Nutshell, in summary, in brief. Enhance, to improve. Nutritional properties, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. Other verb forms. Drop, drops, dropped, dropped, dropping, to drop. Produce, produces, produced, produced, producing, to produce. Repeat, repeats, repeated, repeated, repeating, to repeat. Prepare, prepares, prepared, prepared, preparing, to prepare. Okay, I hope that you have understood the various forms of the verbs and also have understood how to frame the sentences. So because I have already given you few examples, so the more and more you frame the sentences using these verbs, better you will become in your English. Okay, evaporate, evaporates, evaporated, evaporated, evaporating, to evaporate. Okay, do, does, did, done, doing, to do. Eat, eats, ate, eaten, eating, to eat. Collect, collects, collected, collected, collecting, to collect. Regurgitate, regurgitates, regurgitated, regurgitated, regurgitating, to regurgitate. Dehydrate, dehydrates, dehydrated, dehydrated, dehydrating, to dehydrate. Okay, now enhance, enhances, enhanced, enhanced, enhancing, to enhance. Which are the nouns in the previous paragraph? Bees, ಜೇನುನೊಣಗಳು. Honey, ಜೇನುತುಪ್ಪ. Honeycombs, ಜೇನಿನ ಗೂಡು. Cells, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗಳು. Wax, ಮೇಣ. Combs, combs ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಜೇನು ಮಕರಂದವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಡುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ನೆಕ್ಟರ್, ಮಕರಂದ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್. ಈಗ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. Let us continue the lesson. Honey bees are divided as honey bees, house bees, and field bees. The house bees keep the houses clean and well ventilated. They build new combs to store honey. Field bees are older bees. They go away from the house. Their job is to search for nectar. Honey bees do not live long. At the time of honey gathering season, they work very hard. As a result, a honey bee does not live longer than a month. Now let me explain this. Honey bees are divided as house bees and field bees. ಎರಡು ತರದ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೇನುನೊಣಗಳು, ಹೌಸ್ ಬೀಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫೀಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತವೆ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದ ಹೌಸ್ ಬೀಸ್ ಕೀಪ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಮನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತವೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತವೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ದೇ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕೂಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಹನಿ. ಮಕರಂದವನ್ನ, ಜೇನನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೂಡಿಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವು ಹೊಸ ಗೂಡುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಫೀಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡರ್ ಬೀಸ್. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂತಹ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಗೋ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೌಸ್. ಅವು ಜೇನುಗೂಡಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಟರ್. ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕರಂದವನ್ನ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ. ಹನಿ ಬೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್.
ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಡು ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗ್. ಲಾಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ. ಓಕೆ, ಕಾಲ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್, ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎ ಹನಿ ಬಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಲಾಂಗರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಮಂತ್. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಬದುಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕು. ಹೊರಗಡೆ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಅದು ಕಕ್ಕುತ್ತೆ. ಕಕ್ಕಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ರೆಕ್ಕೆನ ಬಡಿದು ಅದು ಆವಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕುಂದು ಹೋಗಿ ಅದರ ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಅರೌಂಡ್ 2000 bees die every day in honey making hive. ಒಂದು ಜೇನು ಗೂಡನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2000 ಜೇನುನೊಣಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಯ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಡೈ, ಸಾಯ್ತವೆ. ದ ಕ್ವೀನ್ ಬಿ ಲೇಸ್ ಎಗ್ಸ್. ಈ ರಾಣಿ ಜೇನುನೊಣ ಮೊಟ್ಟೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈವ್. ಅದು ಜೇನುಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಎ ಫ್ರೇಸ್ ಆರ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವರ್ಡ್, ಒಂದು ಶಬ್ದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಹನಿ ಕಂಟೈನ್? ಜೇನು ನೊಣದಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಶುಗರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಐರನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ವೈ ಡು ಬೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹನಿ? ದ ಬೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್. ಯಾತಕ್ಕೆ ಜೇನುನೊಣಗಳು ಫ್ಯಾನ್ ಹೀಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಹಾಕ್ತವೆ? ದ ಬೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಇವ್ಯಾಪೊರೇಟ್. ಏನು? ನೀರಿನಂಶವನ್ನ ಆವಿ ಮಾಡಲು. ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕನ್ ದ ಹನಿ. ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು. ವೇರ್ ಡು ಬೀಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಹನಿ? ಸ್ಟೋರ್, ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿರ್ತವೆ? ಇನ್ ಹನಿಕೋಮ್. ಈ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹನಿಕೋಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹನಿಕೋಮ್? ಹನಿಕೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ cells ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೀಸ್. ಅದು ಮೇಣದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಹೆಕ್ಸಾಗನಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದರ ಆಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. 3ನೇ ಚಿತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಸ್ ಎ ಹನಿ ಬಿ ಲಿವ್? ಅದರ ಆಯುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಲಿವ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಂತ್. ಅದು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ 2 things that the bees do to produce honey. ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು. ಮೆನ್ಷನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಹೌಸ್ ಬೀಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್. Discuss the following questions in small groups and present your answers to the whole class. Do you think honeybees are hardworking? Give reasons. Yes, they work hard to collect nectar during spring season. Bees eat the honey during winter season. By working hard, they lose their lives within a month. Have you ever tasted honey? Tasted. ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನ ನೋಡಿದಿರಾ ಜೇನಿಂದು? ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಎ beehive or honeycomb? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಯೂಸ್ ಹನಿ ಫಾರ್? ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಹನಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್. ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲು. ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಆಹಾರವನ್ನ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡಲು. ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಚುವಲ್ಸ್, ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ವಿ ಈಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹನಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಿಂತೇವೆ. ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹಣ್ಣು? ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ.
ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು, ಬನಾನಾ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಹನಿ ಬಿ. ನೀವು ಒಂದು ಹನಿ ಬಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಯು ಮೇಕ್ ಹನಿ. ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು ಈಗ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು. ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬೀಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹನಿ. ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೀರಿ. ದೆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಒಂದು ನಕ್ಷೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಹನಿ ಬಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೌ ಯು ಮೇಕ್ ಹನಿ. ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಬೀಸ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದು ಹೂಗಳನ್ನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ, ಎಳೆಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ಗ್ಯಾದರ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಟಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕರಂದವನ್ನ. ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹನಿ ಸ್ಯಾಕ್. ಹನಿ ಸ್ಯಾಕ್, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಇಟ್ ಟು ದ ಬೀ ಹೈವ್. ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಹನಿ ಇನ್ ದೇರ್ ಹನಿ ಸ್ಯಾಕ್. ಆ ಮಕರಂದವು ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜೇನುತುಪ್ಪವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಬೀಸ್ ದೆನ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಹನಿ ಇನ್ ಟು ದ ಹನಿ ಕೂಮ್ಸ್. ಹನಿ ಕೂಂಬಿಗೆ, ಜೇನುಗೂಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಸುತ್ತೆ. ದ ಬೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಎವಾಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಥಿಕನ್ ದ ಹನಿ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೀರಿನಂಶವನ್ನ ಆವಿ ಮಾಡಿ ರೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಣದಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತೆ. ನಾನು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇನೇ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಫಿಫ್ತ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್. ಸೊ ಈ 6 ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಠದ ಅಂಶ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್, ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠವನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.